नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे पंचम पाळी बा शेष पाळी रे मां महालक्ष्मींकर पूजा किपरि करिबा। चारोटी पाळी सरी जाईची आहु रहिला गोटिए पाळी गुरुवार। एहा हेउची शेष पाळी गुरुवार डिसेम्बर 4 तारिख पूर्णमी तिथि रे पड़ुअछि। जेउ माने पांचटी जाक पाळी गुरुवार करिथांती सेही माने एही शेष पाळी रे उद्यापन करिथांती एवं किछि लोक एही दिन माण बसई थांती एवं एही दिन ही उद्यापन करिथांती। नुआरे मध्य एही दिन माण बसई पारिबे। पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ गुरुवार दिन एवं पूर्णमी तिथि पड़ुथुवारु एहा अत्यंत शुभ होइथाए। ए दुईटी दिन मां को अत्यंत प्रिय मांकर प्राकट्यर दिन। गुरुवार एवं पूर्णिमा तिथि संयोग बहुत शुभ होइथाए। पूर्णिमा तिथि सबु देवादेवी को प्रिय। चंद्रदेवंकर पूजा सत्यनारायण भगवानकर पूजा एवं महालक्ष्मींकर पूजा एही पूर्णमी तिथि रे करा जाइथाए। तेणु जेउ माने नुआरे माण बसेबा पई चाहुचंती एही दिन नुआरे माण बसेबा अत्यंत शुभ होइथाए। गुरुवार पई बुधवार दिन ठारू ही घर द्वार सफा सुतरा लिपा पोछा करिवा को पड़िथाए। भलरे दांडको पानी रे किंबा गंगा जल हलदी जल लुण पकई धोई दबा किंबा गोबर जदि अछि भलरे गोबर रे आमे लिपि दबा। जदि गोबर नाही तेबे आमे गेरु माटी रे लिपि दबा एवं बुधवार दिन ही चाउल को नुआ चाउल को बतरे दबा झोटी चिता पाई एवं राति रे ही सबु झोटी चिता पकेबा द्वारा ताहा सकाळ को भल भाबरे सुखी जाई थाए। दांडरू घर जाए मांकर पादंकन करिबा। मां को पद्म पुष्प अत्यंत प्रिय। तेणु पद्म पुष्प 8 पाखुड़ा किंबा 16 पाखुड़ा पद्म पुष्प अंकन करिवे एवं मांकर छोट छोट पाद अंकन करिबा। दांडरू घर जाए मांकर पाद चिन्ह अंकन करिबा। बारंडा पर्यंत किंबा द्वारबंध पर्यंत चाउलर चिता देबा द्वारा पिंपुड़ी माने मध्य एवं पक्षी माने मध्य खाद्य ग्रहण करिथांती किंतु मुरुजरे यहा ग्रहण करि पारि न थांती। एवं जदि हमर असुविधा होची आग दिन पकेबा आमे गुरुवार दिन पाहांतियारे मध्य पकेई पारिबा। एवं तोरण टांगिबा आंब पत्रर किंबा कदली गछ को मध्य आमे लगेई पारिबा। घरर वातावरण को शुद्ध करिबा। बिना प्याज रसुण रे आग दिन रो ही भोजन करिबा। बुधवार दिन ही चुट्टी को सांपो करिदबा। गुरुवार साबुन सांपो लगा जाए नहीं। आमे गंगा जल हलदी जल रे स्नान करि पारिबा किंबा मुल्तानी माटी किंबा बेसन रे हलदी मिसेई लगेबा द्वारा एहा शरीर पाई अत्यंत पवित्र होइथाए। किंबा गोमूत्र किंबा तुलसी माटी टिके आनी आमे लगेई पारिबा। ठाकुर घरे जेतेबेले झोटी चिता देबा सेतेबेले आमे वस्त्र बदलेई सफा वस्त्र परिधान करी आमे झोटी चिता अंकन करिबा। मां को प्रिय 8 पाखुड़ा पद्म किंबा 16 पाखुड़ा पद्म आमे अंकन करिदबा। प्रथमे आमे समस्त सामग्री जोगाड़ी दबा। सामान जदि आमरो जोगाड़ी हेई गला ताहाले आम पूजा हेई गला। पूजा रे जदि आमे सामान जोगाड़ी रखिबानी ताहाले हमको पूजारू बारंबार उठिबा को पड़ी थाए। झोटी जेतेले देबा पीढ़ारे मध्य रातिरु ही झोटी दे दबा। सकाळ को जदि झोटी दबा ताहाले ताहा सुखिबो नाही। एवं समस्त फूल फल धूप दीप एवं आंब डाल दांडरे गोटे आंब डाल देबे घरे गोटे आंब डाल देबे सेति पई 2टी आंब डाल दरकार होई थाए। एवं कलश जेतेले आमे बसेबा नुआ कलश ही आमे बसेबा। गुआ पइड नड़िया जहा भी बसेबा सब प्रति गुरुवार रे नुआ ही लागिबो। पइता मध्य नुआ लागिबो एवं आंब डाल फ्रेश रो लागिबो एवं कलश भितर जो सामग्री पड़िबो ताहा मध्य सबु सफा नुआ जिनिस ही लागिबो। एवं सबु सामान आमे कलशर जोगाड़ी दबा एवं कलश रे जहा जहा सामग्री देबा सेही सबु सामग्री जेते प्रकार फूल जोगाड़ी दबा। जेउ माने नुआ रे माण बसेबे सेमानंकु नुआ माण गोटी आवश्यक होई थाए एवं धान मेंटा आवश्यक होई थाए। 3टी गुआ नुआ चाउल एवं नुआ धान एही 5टी जिनिस जो माने नुआरे माण बसेबे सेमानंकु आवश्यक होई थाए। जदि गुआ नाही तेबे मां को मंदिर लक्ष्मी मंदिर रु किंबा श्री मंदिर रु आनी पूजा करि पारिबे। एवं
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 3ଟାରୁ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଉଠିବା ଆମ ପୂଜା ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଠିବା ପରେ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲିଦେବା, ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେବା। ଯଦି ଝାଡ଼ୁ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସକାଳେ ଟିକେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରିଦେବା, କାହିଁକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ପାହାନ୍ତିଆରେ ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ସକାଳେ ଫେର ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଅଳତା ଲଗାଇଦେବା, ଅଳତା ଲଗାଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଏବଂ ଓଢ଼ଣା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚୁଟିରୁ ପାଣି ଯେମିତି ଝରିବନି ସେମିତି ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ଏହିପରି କହି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଠାକୁର ଘରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଝୋଟି ଚିତା ସକାଳକୁ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଦୀପଟିଏ ଧରି ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆବାହନ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, କିଛି ପିଢ଼ା ଦେବା, ଅକ୍ଷତ ଦେବା, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେବା, ତା ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସାୟ ନମଃ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କଳସରେ ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କର ଗୋବର କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ଏବଂ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ ଏହିସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବା, ମାଙ୍କ ପାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଦେବା ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଜଳ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଦେବା। ହଳଦୀ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଯେମିତି ହେଲେ ଦୀପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ହୁଳହୁଳି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା, ମାଙ୍କୁ ହୁଳହୁଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ହୁଳହୁଳିରେ ଯେମିତି ଗଗନ କମ୍ପୁଥିବ, ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ସେମିତି ଆମେ ହୁଳହୁଳି ଦେବା। ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମା ହୁଳହୁଳିରେ ବହୁତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କରିବା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଁଳା ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ମାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଏହି ପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବାର ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦିନ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର ବିଧି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆମେ ଘରେ ମାଣ ବସେଇ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ଯେମିତି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମା ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଉଠୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶୋଇ ରହିବା ତାହେଲେ ମା ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି, ଆମକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପାଛୋଟି ନେଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଯେତେ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାଦରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆମେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ବୃନ୍ଦା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବା ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଆମେ
ବାହାରୁ ଲଗେଇ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ମାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ଆମେ ପୂଜା କରି କରି ମାଙ୍କୁ ନେବା। ଯେତେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଯିବା। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାପରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପୂଜା କରିବା, ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଗୋବର କିଛି ରଖିଦେବା, ପଞ୍ଚାମୃତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଦୁବ ବେଲପତ୍ର ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ କୁଟିଆ ଘରକୁ ମା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆବାହନ କରି ପାଛୋଟି ନେଇ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ପୂଜା କରି ସବୁ ସରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଝୁଣାରେ ଅଗୁର ଗୁଗୁଳ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଆମେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ଏବଂ କଳସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, କଳସ ତଳେ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ଅଙ୍କନ କରିବା, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେବା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେବା ପରେ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ସୁନା, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, କିଛି କଏନ୍, କମଳଗଡା ମଞ୍ଜି, କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଆମେ ପକାଉନେ, କେବଳ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଳସରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ପୁଷ୍ପରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦୁବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଅତର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଲଗେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଲଗେଇଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏକ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଭଲରେ ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ସଜେଇଦେବା। ଯାହା ଆମେ କଳସ ବସେଇବା ଗୁଆ, ପଇଡ଼, ନଡ଼ିଆ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଆମର ଢଳି ନଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା, ପଇତାରେ ହଳଦୀ କିଛି ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କୁଶ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କୁଶରେ ଆମେ ଘଟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ ଦେବା ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପାଦ୍ୟମ୍ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏଇଭଳି ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରାଜମାନ ହୋଇ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ସବୁବେଳେ କର୍ପୂର ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ପାତ୍ର ନେବା। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ହାତରେ ଗୁଆ, ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ, କିଛି ଜଳ, ଦୁବ ଧରିବା ଏବଂ ନିଜର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ବୟସ କହିବା ଏବଂ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଜଳକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ମାଣରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ବସେଇବା 3ଟି ସେହି ଗୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର ଜଳ, ହଳଦୀ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିଢ଼ା ବସେଇଦେବା, ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା, ତା ଉପରେ ଅଁଳା ଡାଳର ପିଢ଼ା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ,
ଅଁଳା ଡାଳ ପିଢ଼ା ଯଦି ଅଛି ରଖିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ଧାନ ରଖିଦେବା। ଧାନ ଉପରେ ଏକ ମାଣ ରଖିଦେବା। ସେହି ମାଣ ଧାନ ମାଣରେ ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେବା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଛୋଟିଆ ମାଣଟେ ରଖିବା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଣ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, 3ଟି ମାଣ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆମେ ବେତର ମାଣ ରଖିପାରିବା, ପିତ୍ତଳର ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସୁବିଧା ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଣରେ ପୁରା ଧାନକୁ ଆମେ ନୂଆ ଧାନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁରୁଣା ଧାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଯଦି ନୂଆ ଧାନ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବିରି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବସେଇଥାନ୍ତି, ବିରି ମୁଗ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଲରେ ପୋଛିଦେବା। ପୋଛି ଆମେ 3ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା। ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ଏହି ମାଣରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ବା ଚୁନୁରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେମିତି ମା ନୂଆ ବଧୂ, ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ମା ଆମର ଦେଖାଯିବେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ମାଣଙ୍କୁ ସଜେଇବା। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ଯଦି କରିବା ଆମକୁ ପୂଜା ଇଜି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ, ପଞ୍ଚାମୃତର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ। ମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମା ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇପାରିବା ଏବଂ ଦହି, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ, ଶେଷରେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଶ୍ରୀଂ ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କମଲେ କମଲାଲୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଅଁଳା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ମାଙ୍କୁ ଅଁଳା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର, ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ପୋଛିବାନି ଯଦି ବିଗ୍ରହ କଳା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲରେ ଆମେ ପୋଛିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ମାଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ପେଚା ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ହଳଦୀ ଜଳରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ମା କେବେ ବି ଆମ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଜଳ, ଗୋଲାପ ଜଳ ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କଜଳ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମାଣରେ ବିରାଜମାନ କରାଇଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏହି ସଜେଇବା, ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ପୂଜା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, କିଛି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନରେ ଆମେ କେଶର ମିଶାଇ ଯଦି ଦେବା, ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତିଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ନିଜେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଷ୍ପର ମାଳ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପୟାମି। ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ବେଲପତ୍ରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଫୁଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପୟାମି। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ପେଚା ବାହନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆମେ ରଖିବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କମଳ ଗଡ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମାଳ। ଏହା କମଳ ପୁଷ୍ପର ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି। ଏହି
ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳ, ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ ଦେଇ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ହସ୍ତୀଙ୍କୁ, ବାହନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି କହି ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, କନକଧାରା ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଯଦି ପଠନ କରିପାରୁନେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସକାଳ ଭୋଗରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛେନାର ପଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ କିଛି ପକେଇ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି। ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଦେବା। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଏଇଭଳି କହି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ମା ତମ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ଦଉଛି ହେ ମା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆସ ହେ ମା ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରିବା। ଭୋଗକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଦେବାନି, ସବୁବେଳେ ଆବାହନ କରିବା। ଆସ ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ଓಂ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ମା ମୋର ଏହି ଜଳକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବେ। ଝୁଣାରେ କିଛି ଗୁଗୁଳ, ମିଶ୍ରି, ଗୁଡ଼, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଘିଅ ଏହିସବୁ ମିଶେଇ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା। ପ୍ରଥମେ ଆଳତି କରିବା। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଦେବା ତାହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଳତିରେ ଆମେ କିଛି ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଳତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ 7 ଥର ଆଳତି ବୁଲେଇ ଦେବା। ଓಂ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଏହି ଆଳତି ଗାଇବା। କିମ୍ବା ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣା ଅବତାର। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଳତି ଦେଖେଇଦେବା। ଜଳ ବୁଲେଇଦେବା। ଶୀତଳ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ନିଜେ ଆଳତି ମଥାରେ ଲଗେଇ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା, ବିଞ୍ଛି ଦେବା। ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ଭାବି
ତାପରେ ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ଥରେ କିମ୍ବା 4 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଦେବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିଲେ ମା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଜଳ ତଳେ ପକେଇ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା। ମା ମୋ ପୂଜାରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳୁ। ଏଇଭଳି 3 ଧୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ ଗଇଁଠା ଭୋଗ ଶେଷ ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଶେଷ ପାଳି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିନ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଅଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆମେ ଭାଜି ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇ ଛାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୋଜନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଘିଅରେ ହିଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁବାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ରିଫାଇନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ରିଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଆମେ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଖିଚିଡ଼ି କିମ୍ବା ସାଧା ଭାତ କିମ୍ବା କାନିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରିବା। ଆମ୍ବିଳ ଖଟା, ଓଉ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଏହିସବୁ ଖଟା ଦେଇପାରିବା। ଭଜାରେ କଦଳୀ ଭଜା, ବିନ୍ସ ଭଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜା କରିକି ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶେଇ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଏହି ଟାଇମରେ ବାହାରିଥାଏ, ତେଣୁ ଝୁଡୁଙ୍ଗ କିଛି ପକାଇ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଶେଷରେ କିଛି ଖିଚିଡ଼ି କିମ୍ବା କାନିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। କାକରା, ବିରିବରା, ଚକୁଳି ଏବଂ ପୁରଦିଆ ଚକୁଳି ଏବଂ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ସେତିକି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶେଷ ପାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ସହିତ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବେଶୀ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନେ କେବଳ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା କରି ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଦେବା ସେତେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ପରେ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାନର ଅଗ୍ରଭାଗ ମୂଳ ଭାଗକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ଏବଂ କିଛି ମହୁ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଶ୍ରି ଏବଂ କିଛି ଗୁଆ ପକେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇ ପାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ, ତେଣୁ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ତାମ୍ବୁଳାୟ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବା। ଦକ୍ଷିଣା ଆମର ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା କହି ଯାହା ବି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନଥିବା ତାହା ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ତାପରେ 2 ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇ 2 ଚାଉଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶେଷ ଧୂପକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଣ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା କହି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଶେଷ ପାଳିରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆମର ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ବା ସମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସ
को भोग अर्पण करवा तापरे माँ को भोग अर्पण करवा जेतोटी भी मंडा पिठा हो सिझा मंडा जदि देउना ताहले छणा मंडा मध्य दे पारिबे। तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता सहे माँ मो भोग को स्वीकार करंतु। तापरे चंड भोग किछि बाहर करदबा माँ को सहित आसीथिबा गण माने याकू स्वीकार करिवे। तापरे आचमन जल जेमिति हेले भी दबा किछि बेलपत्र पकाई आचमन जल एवं भोग अर्पण करिबा। तापरे आळती करिबा आळती जेमिति हेले तृतीय पहर रे करिबा ओम जय लक्ष्मी माता किंबा मांकर मंत्र गाई गाई महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। यह हूँ मांकर गायत्री मंत्र। यही मंत्र मांकर अत्यंत प्रिय। माँ को बिंछी देबा एवं टिके पोछि देबा एवं माँ को मनस्कामना कहिबा जे माँ मो निष्ठार सह पूजा व्रत आपणकर कली मु आजी मो पूजा को समापन करुची। एही भली कही कानी देखई माँ को आमे मागिबा जहा मनस्कामना थिबो। तापरे किछि अक्षत पुष्प धरिबा एवं कलशरे पकेदबा एवं कहिबा जे माँ मु आपण को निज स्थान को नहीं जाउची सो स्थाने गच्छ आपण निज स्थान को आसंतु हे माँ जोठी आपणकर निज स्थान आपणक स्थान को प्रस्थान करंतु। आजि पाई मो पूजा एतिकिरे समापन करुची पुणी मु आर वर्ष को आपण को आवाहन करिवि। एहा कही आमे कलशं को टिके घुंचे दबा तापरे माँ को खटुली को टिके आमे धीरे घुंचे दबा। गुरुवार आमे कोनोसी भी सामग्री काढ़ानी माँ को उठे आ गोटे जगार रखा जाएनी एवं समस्त पेचा बाहन गजानन हस्ती को एवं समस्त को टिके टिके घुंचे दबा। तापरे आमर पूजा समापन होईगला। यह होची आमर सकाळर पूजा। सकाळे पुणी थरे आमे धूप दीप लगेइबा एवं माँ को प्रार्थना करी तांके माँ जोठी थिले पुणी सेही स्थान को आमे सकाळे नहीं पारिबा एवं समस्त रात्रिर पुष्प को आमे बाहर करदबा। जहा फूलमाळ पिंधि थिले माँ समस्त पुष्प को बाहर करी माँ को किछि चंदन सिंदूर अर्पण करी आमे टिके धूप दीप देबा परे ही माँ को निज स्थान को नेबा एवं रात्रि सारा जो जल थाए माँकर ताहा निजे पान करिबा द्वारा आमको सकारात्मक भावना को आसी थाए एवं माँ को टिके पोछि देबा स्नान करे दबा। तापरे किछि पुष्प अर्पण करिबा चंदन सिंदूर अक्षत आमे टिके अर्पण करिबा परे माँ महालक्ष्मी नमः एई भली कही माँ को जेमिति हेले भी सकाळे धूप दीप पूजा करिबा परे ही माँ को उठा जाई थाए एवं धूप दीप अर्पण करिबा जहा भी भोग आम पाखरे थिबो सेही भोग को आमे माँ को दबा। किछि नथिले भी कदली भोग आमे अर्पण करिबा। तुमेव वस्तु गोविंदम तुमेव समर्पिता सहे माँ मो भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। एही भली कही माँ को सकाळे पुणी थरे फल भोग आमे अर्पण करी माँ को आमे निज स्थान को रखिबा। एही भली आमे जदि गुरुवार पूजा करूचे तेबे हमर अभाव दूर होई थाए दरिद्रता दूर होई थाए एवं आमको सुख शांति वैभव प्राप्त होई थाए। अंतिम रे आमे वैकुंठ प्राप्त करि पारिबा एवं माँ को जल दे पारिबा देबा एवं किछि पान मध्य आमे अर्पण करिबा एवं आळती शेष रे करिदबा। ओम जय लक्ष्मी माता जय माँ लक्ष्मी 3 थर किंबा 7 थर आळती बुले दबा। तापरे माँ को आळती समर्पण करी आमे माँ को किछि बिंछी दबा एवं माँ को क्षमा प्रार्थना करिबा। माँ मोर जहा भूल थाए मते क्षमा करिवे एवं मु आपणको स्थान रे आपणको सो स्थान रे मु आपणको रखुची। यह कही माँकर समस्त सामग्री को आमे बाहर कर दबा। माँकर माण हांडी रे बा माण पेड़ी रे माँकर समस्त सामग्री धान को धान मेंटा को रखी पारिबा एवं एही 3टी गुआ को आमे रखिबा माण पेड़ी रे। एही 3टी गुआ को ही
ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଧାନକୁ ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ରଖିବା ଏବଂ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଘରେ ଝୁଲେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏହିପରି ଦିନରେ ଆମେ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୋଜନ କରିପାରିବା କୁଟିକି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଗରିବ କିମ୍ବା ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀକୁ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ କଳସର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଘରେ ରଖିବା ଏବଂ ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ପଇଡ଼କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଗୋବର ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ଏବଂ ପେଚା ବାହନ, ହସ୍ତି ବାହନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ଧାନକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଖଟୁଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କିଛି ଚିତା ଆମ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।